जय जगन्नाथ समस्त चाषी भाई भौणी मानक नमस्कार। आज आम कि चाष संबंधी तथ्य आपण मानक दौचु। देखु शतकड़ा 58 भाग भारतीय चाष उपरे निर्भर करुचंती एवं जो चाष तैयारी होची जे 58 भागटा पूरा सारा पृथ्वीर 30 रु 50 भाग लोक खाद्य जोगाउछि। ता माने आमर केते लोक चाष उपरे निर्भर करुचंती आपण चिंता करंतु। आमर भारतीय जो लोक माने चाष करचंती से चाष उपरे पृथ्वीर केते लोक आपणकर डिपेंड करुचंती माने निर्भर करुचंती चिंता करंतु। ता भितर देखंतु शतकड़ा 93 भाग लोक भारतीय आमर से माने भल प्रोटीन बाबद अनभिज्ञ रही माने भल प्रोटीन कोटा से जानी ना। ता सहित आमर जो इंडियन डाएट एसोसिएशन जो भारतीय खाउटी संघ रही से कहले जे शतकड़ा 84 भाग लोकों पाखरे प्रोटीन डेफिशिएंसी रही। तेणुक यही जो प्रोब्लेम रोचे जो समस्या रोचे एटा केते मारात्मक आपण माने निजे चिंता करुथिबे। जदि आपण मानकु मु आगरु कहिछि प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन अभाव जदि आम शरीर रोचे ताहले आपणकर केते प्रकार रोग तैयारी हेबो आपण माने जानिचंती। काहे तार कारण मुख्य कारण हैला आमर चाष जो चाष आम करुचु से चाष रे आमर प्रोटीन भाग कमी कमी जाउची। कहीं आम जो रासायनिक सार व्यवहार करी धीरे धीरे आमर जमी गुड़ाक सब खराब हो गलानी बोली आमर चाषी माने कहउचंती। तो तेणुक आमर जो केभा इंडस्ट्री आमको एक बहुत भल जैविक सार आमको देछि तार ना होछि केभा बोस्टर केभा एग्रो बोस्टर। ये केभा एग्रो बोस्टर आमर कौन कौन काम करुच्ची एथिरे कौन कौन अच्छी आपण माने टिके जानी रखंतु। जहाँ यूज कले जहाँ आपण व्यवहार कले कौन हम ना आपणकर चाष भल भाव हो पार आपण लाभवान हो पारे एवं आपण जैविक सार प्रयोग द्वारा आपणकर शरीर स्वस्थ हम जदि से खाद्य आपण खाउचंती। तो देखंतु आपण माने देखिथिबे प्रत्येक जो सार पैकेट रही पैकेट जो आसूची आपणकर बस्ता गुड़ाक यूरिया हो ग्रोमर हो से देखंतु आपणकर NPK लेखा हिथिबो। NPK माने नाइट्रोजन पोटासियम आउ गोटे हला फॉस्फोरस माने N हला नाइट्रोजन P हला फॉस्फोरस K हला पोटासियम। यही जो NPK रो काम कौन होची कौन गछ मान को उद्भिद मान को कौन दरकार होची एवं कहीं NPK दिया होची आपण माने टिके जानतु। NPK देखंतु NPK माने आपणकर N रे हला आपणकर नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन आमे व्यवहार करुचु चाष पई चाष जो उद्भिदर कौन लाभ होची कौन काम करुची जदि नाइट्रोजन अभाव हेले कौन काम करि पारिबने ता विषय जानिबा आमे टिके। देखंतु उद्भिद जेतेबेले नाइट्रोजन ग्रहण करुची सेतेबेले उद्भिदर समस्त अंग प्रत्यंग एवं तार जो टिश्यू आमर जेमती शरीर रे टिश्यू रही गछर मध्य सेमती टिश्यू रही से टिश्यू को प्रोटीन प्रभावित हेबो। जदि जो गछरे तांकर नाइट्रोजन कम थिबो किबा से नाइट्रोजन पाउ नै ताहले से गछ दुर्बल हेबो कहीं से खाद्य पाई पारिबो नाही। आमे जो प्रोटीन आमे जो खाद्य खाउछु आमर से खाद्यटा होची आम पई प्रोटीन आमे काम करिवार जो शक्ति आछि गछर सेमती काम करिवार शक्ति जदि आपण माने ताकू न देबे ताहले जो आमर नाइट्रोजन न देबे ताहले से गछ भल कि काम करि पारिबो नै। ता सहित आपणकर देखंतु फॉस्फोरस जो आमर पीटा जो आमे कहूचु NPK रो जो पी होची आपणकर फॉस्फोरस फॉस्फोरस जदि आपणकर व्यवहार करूचंती आपण ताहले से गछरे आपणकर कौन हबो शक्ति प्रभाव हबो। जो आपण अमीनो एसिडटा आपणकर देइचंती सेटा का आपणकर शक्ति प्रभाव करेबो। ता सहित आपणकर माटी भितरु शर्करा जो आपण आंब हो पणस हो जेते प्रकार मीठा जातीय फल को जो मीठा जिनसटा अधिका लागिवा पई से माटीरु शर्करा नहीं आसीबो। आमे कहू जो ये आंबटा जमा मीठा लागुनी ता माने सी माटी भितरु शर्करा संग्रह करि पारु नाही। जो आखु आमे आमे पिउचु ये आखु रस जो पिउचु आमे आखु रस पीला बेलू आमे देखुचु जे से आखु रस रे भल कि मीठा लागुनी ता माने सी माटी भितरु शर्करा संग्रह करि पारु नै तार फॉस्फोरस अभाव रही। ता सहित आपणकर जो माटी भितर आमे पानी देला परे भी गछटा हृष्टपुष्ट होउनै माने तांकर फॉस्फोरस अभाव अछि। ता सहित आमर आउ गोटे कौन होची जो सूर्य किरण आपण माने भल कि जानथिबे सूर्य किरण पड़िले जाइकी आपणकर
ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନୁବଂଶୀୟ ଆମର ଯେମିତି DNA ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ଗଛର ଯେଉଁ DNA ଅଛି ସେଇ DNAଟାକୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ରଖିବେ ଯଦି ଫସ୍ଫରସ୍ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଟାସିୟମ୍, ଏ ଯେଉଁ ପଟାସିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏହା ଭିତରେ ପଟାସିୟମ୍ ବି ରହିଛି। ପଟାସିୟମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଟି କିମ୍ବା ନାକ ଆମେ ଖୋଲୁଛୁ, ନାକ ଆଡ଼ୁ ନେଉଛୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଗଛର ଉଦ୍ଭିଦ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଗଛରେ ସବୁ ଡାଳପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି। ସେ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଟାସିୟମ୍ ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ କାମଟା ବି ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ ଯାହା ଦେଲେ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର କ'ଣ ନା ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ। ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିବ? ପଟାସିୟମ୍ କରେଇବ। ତା ସହିତ ଆମଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜାମାଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ, ଗଛର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜାମାଇନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜାମାଇନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଆଞ୍ଜାମାଇନ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରେଇବ କିଏ ନା ଏଇ ପଟାସିୟମ୍। ତା ସହିତ ଆଲୁଅରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଟାସିୟମ୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରୋ ବୋଷ୍ଟର ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ସାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିକୁ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ବି ବଢ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବିକ ସାର ବଦଳରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ମାରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ଜିଆ କେଞ୍ଚୁଆ ଗେଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରିବାର ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିଟାକୁ କଣା କରିକି ଉର୍ବର କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପାଣି ଯଦି ଆମେ ପାଣି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗଛ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋବର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରୋ ବୋଷ୍ଟର ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ମାଟିର ଯେଉଁ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜିଆ କେଞ୍ଚୁଆ ଏମାନେ ସବୁ ଉପକାରୀ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିକି ଆପଣ ମାଟିଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉର୍ବର କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟା ବଢ଼ିପାରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବି ଇଏ ମାନେ ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଫସଫେଟ୍ ପଟାସ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟାସ୍ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ର ଟ୍ରେସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଟ୍ରେସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେସ୍ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପଟାସିୟମ୍ ହ୍ୟୁମେଟ୍ ରହିଛି। এই ପଟାସିୟମ୍ ହ୍ୟୁମେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍ ଲୁଣରୁ ଏଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ କୋଇଲା ରହିଛି ସେଇ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲିଗ୍ନାନାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ମାନେ ମାଟିଟାର କଣ୍ଡିସନର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉର୍ବର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗଛ ଧାଁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବ। এইটা ହେଉଛି ଆମର ଏ ସାରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। এইটা ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଗୋଟେ କେଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେଜି ଗୋଟେ ଏକରକୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ଅଧିକ ଅଧା ଜାଗାରେ ସରିଯିବ। ତେଣୁକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁଖିଲା ଗୋବର ନେଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ମାଟି ନେଇ ଆସିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆପଣ ବୁଣିବେ। ତ 1 ଏକର ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର 1 କେଜି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ এই ସାରଟା କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦି ଗଛ କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ। ତାପରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଦେଲେ ତାର ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ବଢ଼ିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ଗଛଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଆରିରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କିମ୍ବା ରୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିହୁଡ଼ା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିରାପଦ